हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ +2 ਦੀ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल अक्टूबर वाले रिवीजन टेस्ट पेपर, सितंबर का पेपर और थोड़े दिसंबर के जो नवंबर दिसंबर के या रिवीजन टेस्ट पेपर है वो सारे के सारे रिवीजन टेस्ट पेपर बच्चे थोड़ा क्लीयर होने चाहिए। अगर तुसी हाले तक किसी भी सैंपल पेपर की या रिवीजन टेस्ट पेपर की तैयारी नहीं की, थोड़ा बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक मिल जाएगा उत्थे तुसी सारे के सारे जोड़े आ सैंपल पेपर देख सकते हैं। सो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल के जोड़े आ समझाई हुई आ। सैकेंड चीज़ आ बच्चे कोई भी हेल्पिंग बुक, हुण हेल्पिंग बुक असीं किहड़ी चूज करिए। सो हेल्पिंग बुक बच्चे मार्केट के विच काफ़ी आ जिहड़ियां तुसीं फॉलो कर सकदे आ, जिन्हां नूं तुसीं पढ़ सकदे आ। उहदे पिछे 3 या 4 5 जिहड़े आ सैंपल पेपर्स दित्ते हुए आ वो पढ़ सकदे आ। सो जो मार्केट के अंदर बेस्ट बुक है बच्चे मेरे अकॉर्डिंगली एक्यूरेट, यूनीमैक्स एंड जीबीडी, ये अच्छी बुक्स है। एक्यूरेट ने बच्चे काफ़ी अच्छा जो मटीरियल प्रोवाइड किया हुआ, थोड़ा सैंपल पेपर्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए हुए हैं। दैन उस तो बाद है यूनीमैक्स। यूनीमैक्स के विच बच्चे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आ बट मटीरियल काफ़ी रेलिवेंट जो थानू दिता हुआ। थर्ड वन इज जीबीडी। हुण जीबीडी का बच्चे थोड़ा सा जो लैवल आ वो पंजाब बोर्ड के नालों थोड़ा जिहा हाई है, मतलब CBSE टच आ रहा है। बट अगर तुसीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लस या फिर दिनेश की बुक, अगर तुसीं हाले तक कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल भी पेपर की तैयारी नहीं की, तो फॉलो करो अपने रिवीजन टेस्ट पेपर नूं और एक्यूरेट नूं। अगर तुसीं सारा कुछ पढ़ चुके हैं दैन फॉलो करो यूनीमैक्स नूं, जीबीडी नूं और दिनेश नूं। अगर तुसीं ये भी बच्चे फॉलो कर चुके हैं, जिहड़ी भी तुहानूं हेल्पिंग बुक तुहानूं मार्केट दे विच मिलदी है या फिर तुहानूं PDF मिलदा है वो जरूर फॉलो करो। कोई भी क्वेश्चन होवे तां तुसीं जिहड़ा है टैलीग्राम चैनल के उपर या फिर यूट्यूब के उपर तुसीं मेरे तो पूछ सकते हैं। सो बच्चे असीं 1 बाय 1 करके जिहड़े आ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े आ डिस्कस करांगे। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मूलाज। सो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस करन तो पहला असी पहला हल्के फुल्के फॉर्मूलेस ध्यान नाल देख लैंदे आ ताकि तुहानूं जिहड़े MCQs करन दे विच किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आवे। सब तो पहला देखो बच्चे इलैक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट है दैट इज कूलम और डिमेंशन फॉर्मूला की है M0L0T A। सो बच्चे ध्यान रखना जिहड़े छोटे छोटे फॉर्मूलेज आ डिमेंशन फॉर्मूलेज हो गए ये अपने टिप्स ते लर्न कर लो ताकि जिद्दां ही MCQs आवे तो तुहानूं उहदा आंसर पता होना चाहिए। नैक्सट बच्चे इलैक्ट्रिक चार्ज दियां 3 प्रॉपर्टीज़ आ additive nature, then conservation, then quantization of charge। सो quantization of charge बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। इहदे नाल दा जो क्वेश्चन आ ये भी तुहानूं पेपर दे विच काफ़ी टाइम पुछया जांदा आ। सो आ वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। 1 मार्क्स का बच्चे MCQs आ जांदा जिहदे विच पुछदे आ हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम, जिहदे विच बच्चे तुसीं N निकालना हुंदा Q/E। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी हुंदी है 1 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। सो आ वाला MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो नैक्सट चलते हैं। कूलम फोर्स का फॉर्मूला तो बच्चे तुहानूं सब नूं पता है कि FK दे इक्वल हुंदा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अदरवाइज K तुहाडा है कि आ कॉन्सटेंट टर्म आ विच इज़ अ डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ अ मीडियम बिटवीन चार्ज जिहदी वैल्यू कितनी हुंदी है 1/4πε0। सो ε0 की वैल्यू बच्चे तुहानूं चंगी तरीके नाल लर्न होनी चाहिए विच इज़ 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। सो ये यूनिट्स ध्यान नाल लर्न कर लेना। नैक्सट आ जाओ बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड। जिद्दां तुहानूं पता बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड नाल रिलेटेड बहुत सारे जिहड़े आ MCQs भी आ रहे आ और तुहाडे क्वेश्चनस भी पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलैक्ट्रिक फील्ड दे यूनिट्स की हुंदे आ, फोर्स किहदे विच हुंदा न्यूटन और चार्ज कूलम दे विच। सो रीसेंटली भी बच्चे तुहाडे सैंपल पेपर के अंदर भी आया होया कि इलैक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स की आ, ये SI यूनिट्स लिखो, किहड़े यूनिट्स नहीं आ। सो इनू असी वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं या फिर असी वोल्ट की जगह पर लिख सकते हैं न्यूटन, जाउल, कूलम, ठीक है, पर मीटर। सो इदा दे जिहड़े आ चीज़ां आ तुहानूं चंगी तरीके नाल लर्न होणियां चाहीदियां। सो बच्चे नैक्सट पोर्शन जिहड़ा आ वाला पोर्शन आ दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे तुहाडे पेपर दे विच चीज़ पुछी जांदी आ कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ इन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R दैन रिलेशन कितना होएगा। सो A ऑप्शन ते हुंदा E इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू R, B हुंदा आ E इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू R², C हुंदा आ E इज़
डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो आह टर्म जिहड़ी आ ये पुछी जा रही आ। पिछले जिन्ने भी रिविजन टेस्ट पेपर होए आ बच्चे तुहानूं हुण तक दे कह लो 4 रिविजन टेस्ट तुहाडे अक्तूबर दे और 3 रिविजन टेस्ट तुहाडे हुण दसंबर दे और 1 सैंपल पेपर और 1 सितंबर दा पेपर। सो टोटल मिला के बच्चे 7-8 पेपर हो जांदे आ। 7-8 पेपर दे विच बच्चे घट्टो घट्ट 3-4 पेपर्स दे विच तुहानूं आ चीज़ मिल जाएगी कि इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे परपेंडिकुलर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी आ या फिर पोटैंशियल इलैक्ट्रिक पोटैंशियल किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ। सो ध्यान रखना अगर उन्होंने क्या आ चार्ज एट अ डिस्टेंस आर दैन ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो बच्चे आ चीज़ां लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। नैक्सट आ अगर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनीफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर पुछी जाए दैन हुण आर किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ। तां बच्चे सानू डिस्टेंस जिहड़ी आर आ इत्थे आर तुहानूं निगलैक्ट करनी पएगी क्योंकि इत्थे एक्स उपर लिखिया होया। सो जिद्दां ही आर असीं निगलैक्ट करांगे सो 2 दे नाल बच्चे 2 कट्टिया गया कल्ला 3 रह गया x डिवाइडेड बाय x³ सो x दे नाल x कट्टिया गया तो x² आ गया। सो e इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। सो डिस्टेंस बच्चे असीं स्मॉल r दे नाल भी लिख सकते हैं। सो 1/r²। ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन आ जाए तो यह भी 1/r² और इधर आ जाए रिंग वाला पोर्शन आ जाए तो भी ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो आ दोनों इक्वल है। क्लीयर हो गया जी। हुण आ जाओ डाईपोल इलैक्ट्रिक डाईपोल। हुण बच्चे आ क्वेश्चन भी फेमस आ कि इलैक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट की डायरैक्शन दसो एक्सियल लाइन के उपर कितना एंगल बन रहा इक्वेटोरियल लाइन के नाल कितना एंगल बन रहा। तुहाडा रीसेंटली बच्चे सैंपल पेपर दे विच या 3rd जिहड़ा सैंपल टेस्ट आया तुहाडा रिविजन टेस्ट पेपर दिसंबर का उहदे विच भी ये क्वेश्चन सीगा कि जिहड़ा एक्सियल लाइन आ उहदे उपर अगर पॉइंट P आ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਆ ਔਰ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੈਣੇ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ। क्लीयर हो गया जी। सो डाईपोल की डायरैक्शन क्लीयर होगी। नैट इलैक्ट्रिक चार्ज ऑन इलैक्ट्रिक डाईपोल कितना हुंदा बच्चे तुहाडा 0। अदरवाइज इलैक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट कितना हुंदा P = Q क्रॉस 2L। दैन बच्चे उहदे यूनिट्स लिखे हुए आ। नैक्सट अगली वाली चीज़ जिहड़ी दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ बहुत केयरफुली कर लेना। हुण देखो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाईपोल के उपर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाईपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। हुण बच्चे एक्सियल लाइन आ ठीक है मान लो असीं r नूं निगलैक्ट कर दिंदे आ इत्थे कितना हो जाएगा r⁴ उपर कितना आ गया r एक r ना कट्टी गई। सो e इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। सो अपनी कॉपीज़ के उपर वड्डा वड्डा करके लिख लो अगर डिस्टेंस r होवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाईपोल ऑन एन एक्सियल लाइन का रिलेशन की आएगा E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। हुण आ जाओ इक्वेटोरियल लाइन के उपर अगर इक्वेटोरियल पूछा जाए फिर की होएगा। हुण उपर इत्थे कोई r नहीं पिया ध्यान नाल देखो रिलेशन दे विच उपर कोई भी r नहीं पिया ठीक है जी दिख रहा है। सो जदों बच्चे आ L असीं निगलैक्ट करांगे आ वाला स्केयर दे नाल कट्टिया गया तो आ जाएगा r³। सो E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। क्लीयर हो गया जी। सो r³ इत्थे आंसर आ जाएगा। सो इधर सो बच्चे इधर जिहड़ा चाहे एक्सियल लाइन आ जाए चाहे इक्वेटोरियल लाइन आ जाए इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाईपोल दैट इज E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। आ चीज़ क्लीयर होगी राजे। सो इनू हुणे याद कर लो चंगी तरीके ना अगर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बारे पूछा जाए चाहे रिंग के अंदर चाहे पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर सो इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला की होएगा 1/r²। क्लीयर हो गया जी। सो बच्चे नैक्सट मैं थोनों वीडियो तो बाद MCQs करवावांगी उत्थे क्वेश्चन मैं थोनों पूछूंगी तो प्लीज़ अख कान खोल के रखना और बिल्कुल सही रिप्लाई करना ठीक है। रिप्लाई तो मैं नहीं सुन पावांगी पर तुसी अपने आप नूं सुन रहे होंगे तो ध्यान नाल बच्चे ये चीज़ां नाल दी नाल MCQs करना। अगर यही चीज़ एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के उपर पूछी जाए तो इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी आ दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। क्लीयर हो गया जी। चलो नैक्सट चलते हैं
ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਇਨ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੱਚੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਅਗਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 0, ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਟਾਰਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਡ ਟਾਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, force and torque is 0, only torque is 0, only force is 0, neither force or a torque is 0। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਸ 0 ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਡਾਈਪੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਟਾਰਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਡਾਈਪੋਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ ਫੋਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟਾਰਕ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਜੋ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, φ = ਇੰਟੈਗਰਲ E.ds Q ਓਵਰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਦੈਨ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜਡ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥਿਓਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੌਂਗ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ, E = ਸਿਗਮਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, V = ਵਰਕ ਡਨ ਓਵਰ ਚਾਰਜ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਐਸਏ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਲਟ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ Q ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ R, ਦੈਨ R ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ V is inversely proportional to 1/R। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਡਾਈਪੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ V ਕਿਹਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, 1/R² ਦੇ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 1/R³ ਵਾਲਾ, ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ R, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਤੇ, Q ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 1/R ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 1/R² ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ R² ਆ ਬੱਚੇ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ ਤਾਂ 1/R² ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ E ਐਂਡ V ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, E = -dV/dr। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ MCQs ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MCQs ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆ ਜੋ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ,
ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੁਇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਅ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਦ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਇਕੁਇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਇਕੁਇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ। ਟੂ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੋ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਡਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਸਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਇਨਸਾਈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਚਾਰਜ ਰਿਸਾਈਡ ਔਨ ਅ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, ਸੋ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਦ ਸਰਫੇਸ, ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 4 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਔਰ ਲਾਸਟ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਲਰ ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਪੋਲਰ ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲਰ ਐਂਡ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ CV। Q ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, CV ਦੇ। ਸੋ C ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, Q ਓਵਰ V। ਸੋ ਆ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ SI ਯੂਨਿਟ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। SI ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ R ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਓਵਰ D ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੱਚੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਮੈਟਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਆ ਪਲੇਟਸ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ K ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਤਾਂ 1/C ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ 1/C1 + 1/C2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਆ ਦੈਨ C1 + C2 + C3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ એનર્ਜੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, U ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ½ CV² ਜਾਂ
क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2c इज इक्वल्स टू क्यू वी डिवाइडेड बाय 2। सो आ वाला तुसी स्किप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनू अच्छी तरीके नाल लर्न कर लेना। नैक्सट बच्चे दे डिमेंशन फॉर्मूले दिते हुए आ, सो डिमेंशन फॉर्मूले कर लेना। सो हुण तक बच्चे मैं दस दिता किहड़े फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आ, तुसी चंगी तरीके नाल पढ़ने आ ते किहड़े फॉर्मूलेज आ जिहड़े तुसी स्किप करके जा सकदे आ। सो बच्चे स्टार्ट करदे आ एमसीक्यूज़ पढ़दे सार वीडियो नूं पॉज करना, खुद ट्राई करके देखना, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਔਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆ ਵਿਚ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੋ ਯੂਨਿਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਬੱਚੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਚਾਰਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ 1.6 × 10⁻⁻19 ਬਟ ਈਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ V ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ml² T-3 A-1 ਹੈ। ਦੈਨ SI ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, SI ਯੂਨਿਟਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ MCQ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ MCQs ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਵੇਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਬਿਟਵੀਨ them as। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ 1/4πε0 Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r²। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, r², 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r²। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ D ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਐਟ ਔਨ ਇਟਸ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੌਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ ਪਿਆ ਆ, P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਸੋ ਡਾਈਪੋਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ E। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ, 0 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 0 ਡਿਗਰੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਡਾਈਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ MCQs ਬੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੇਰੀਜ਼ ਐਜ਼। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 1/r² ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 1/r³। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ r-3 ਸੀ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, -3। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਐਨ ਡਾਈਪੋਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ P ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਓ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, P ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ E ਵੈਕਟਰ। ਸੋ P ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ E ਵੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼। ਸੋ ਬੱਚੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਸਾਈਡ ਅ ਚਾਰਜਡ ਹੋਲੋ ਸਫੇਅਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋਲੋ ਸਫੇਅਰ ਆ, ਇਸ ਹੋਲੋ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਚਾਰਜ Q0 ਆ
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, dv ਓਵਰ dr। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ dv ਓਵਰ dr ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, v ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਟੈਕਟ। ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਏ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੱਚੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਊਲ ਪਰ ਕੂਲਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ ਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂਵਰਡਸ ਅਨਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਐਨ ਡਾਈਪੋਲ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ P ਐਂਡ E ਇਜ਼। ਸੋ P ਐਂਡ E ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਟਾਓ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, P ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ E ਵੈਕਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ PE ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਨ 0 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਈਨ 90 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1, ਸਾਈਨ 90 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1, ਤਾਂ PE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 40 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, 180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਕ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਟਾਓ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਕਦੋਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਟਾਰਕ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਰਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੋਥ ਟਾਰਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੈਟ ਫੋਰਸ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਟਾਰਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਊਟਨ, ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੂਲਮ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਟਾਰਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਅਗਰ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਟਾਰਕ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ, ਟਾਰਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ, ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਾਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੋਥ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਨੈਟ ਫੋਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਅ ਵਨ ਚਾਰਜ ਆਫ -1 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 1 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ N ਈ, ਇੱਥੋਂ N ਨਿਕਾਲ ਲਓ, Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ E। ਸੋ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 1 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ। ਸੋ 1 × 10⁻⁻6 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.6 × 10⁻⁻19। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.625 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ 6 ਗਏ, 19 ਚੋਂ 19 ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੋਂ 6 ਗਏ ਤਾਂ 13,
ठीक है जी। सो 6.25 इंटू 10⁻12। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, कहते दो हुण तुहाडे कोल चार्ज आ प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 2 माइक्रोकूलम सैपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर। तो रेशो पता करो। हुण बच्चे रेशो पता करनी है किहदी, फोर्सिस दी। एक चार्ज आ पिया और एक चार्ज आ पिया, आ कौन आ +2 +4, आ कौन आ +2। दोनों के विचकारली डिस्टेंस कितनी है 0.1। सो फोर्स कि इक्वल लिखते हैं F12 कि इक्वल है F21 दे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है 4, Q2 कितना 2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर मतलब कि 0.1 द होल स्केयर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हुण बच्चे Q1 कौन आ 2, Q2 कौन आ 4 डिवाइडेड बाय आर स्केयर मतलब 0.1 द होल स्केयर। सारी टर्म ना कट्टी गई। सो 1:1 जिहड़ा है तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अ यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ रिप्रजेंटेड बाय अ सैट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विच आर। हुण जिहड़ियां इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स होंदियां बच्चे वो यूनीफॉर्म आ तां इस तरीके दियां होणगियां। किहड़ियां लाइन्स आ ये पैरेलल लाइन्स। सो आंसर इज पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट आ देयर इज़ अ सैट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विच कन्वर्ज एज वैल एज गो फॉर लैफ्ट टू राइट। हुण लैफ्ट तो लैके राइट तक कहते जा रही आ। द इलैक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर ऑन। इलैक्ट्रिक फील्ड कित्थे होणगियां जिथे उहदी एंडिंग हो रही आ। इहदा मतलब राइट हैंड साइड ते ज़्यादा स्ट्रोंग होणगियां। सो राइट हैंड साइड। सो बच्चे क्विक रिविजन कर रही हैं ध्यान नाल क्वेश्चन और कॉन्सैप्ट जिहड़े समझी जाना। अ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड रिपैल सबटेंडेड ऑब्जेक्ट। हुण कोई बच्चे लटक रहे ऑब्जेक्ट नूं रिपैल कर रहे इहदा मतलब जिहड़ा दूसरा भी आ, क्योंकि रिपैल की करदा है, रिपैल कदों करेगा जदों सेम चार्जिस होणगे, लाइक चार्जिस होणगे। सो लाइक चार्जिस रिपैल ईच अदर मतलब सेम चार्ज होणगे तां ही रिपैल कर रहे। सो दूसरा भी जिहड़ा पॉजिटिवली चार्ज होएगा। नैक्सट बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सोप बबल है नैगेटिवली चार्ज आ, कहते उसका रेडियस की होएगा। अगर नैगेटिव चार्ज कोई भी सोप बबल है तो जिहड़ा उसका रेडियस आ बच्चे वो इनक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नैगेटिव चार्ज मतलब उन्हें कोई चीज़ गेन कर ली, इस करके जिहड़ा उसका साइज़ आ उसका रेडियस आ वो इनक्रीज हो जाएगा। स्टेरेडियन किहदे यूनिट्स आ, स्टेरेडियन जिहड़ा आ बच्चे कोन दे अंदर एंगल बनता आ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ। सो कह रहे लेंथ मास एंगल। सो इन्हों के यूनिट्स नहीं आ। सो नन ऑफ दिस। नैक्सट आ जाओ, जिहड़ा स्टेरेडियन आ कहते वो सबटेंडेड बाय द सफेयर एट द सेंटर। हुण बच्चे सेंटर के अंदर जिहड़ा आ वो कितना होएगा। हुण देखो नैक्सट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। ये इदां दे काफ़ी सैंपल पेपर्स दे विच या हुंदे जिहड़े रिविजन टेस्ट पेपर है इदां दे क्वेश्चनस देखने को मिले आ। इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज सिग्मा, अगर सिग्मा आ दैन इलैक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस कितना होएगा। सरफेस के नेड़े जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ बच्चे वो कितनी होएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो याद रखना बच्चे अगर एक सरफेस आ, सरफेस के कोल जिहड़ी आ ਤੁਹਾਡੀ इलैक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चे एक ए वाला याद कर लेना, एक क्यूब वाला याद कर लेना कि क्यूब आ इस तरीके का क्यूब आ तो इत्थे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर एक फेस ते पता करो, सिर्फ एक फेस ते पता करना तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सो तीन चीज़ां बच्चे याद कर लो अपने पेपर दे लई। सो क्विक रिविजन हो रही है, मतलब सारा बच्चे क्वेश्चन रीड नहीं करवाऊंगी, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े पेपर दे विच आउण दी संभावना आ या एक्सपैक्टेड क्वेश्चनस आ। ठीक आ, सो आ 3 क्वेश्चन ये विच कवर हो रहे आ। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होएगी दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यूब के अंदर भी आ जाए तो एक पूरे क्यूब के अंदर पूछा जाए कि कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑल्सो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर पर्टिकुलर एक सरफेस के उपर पूछा जाए तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। हुण नैक्सट क्वेश्चन देखो, वो कह रहे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ चार्जड हॉलो सफेयर। हुण तुहाडे कोई एक चार्ज हॉलो सफेयर है तो उन्होंने पूछा कि पोटेंशियल किद्दां दा होएगा इनसाइड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे तुहाडे पेपर सैंपल पेपर च भी आया होया, तुहाडे 4th रिविजन टेस्ट पेपर च भी ये क्वेश्चन आया होया कि पोटेंशियल किद्दां दा होएगा इनसाइड कॉन्सटेंट होएगा। नैक्सट क्वेश्चन 10th जोड़ा है ध्यान नाल और समझना, एक हॉलो सफेयर है। होलो सफेयर मतलब कि अंदरों खाली आ, ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलैक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा एट एनी
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਾਰ, ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ, ਸਰਫੇਸ, ਪੁਆਇੰਟ, ਨਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਹੋਲੋ ਸਫੇਅਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ, 0, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੋ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡਜ਼ ਨਾਟ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬੀ, ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ SI ਯੂਨਿਟ, ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਔਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਆ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਜ਼ ਫੈਰਡ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। 15th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸਫੈਰਿਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿਦ ਰੇਡੀਅਸ 1 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਫੈਰਿਕਲ, that is 4 pi epsilon naught r। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ 1/4 pi epsilon naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 9 × 10⁹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1 / 9 × 10⁹ 9 × 1। ਸੋ 1/9 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ 0.11 × 10⁹ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ -9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1.1 × 10⁻10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 15th ਕੁਐਸਚਨ। 15th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, 2 point charges -16 microcoulomb and plus 9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 point ਚਾਰजेस ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ P point ਆਲਵੇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਚਾਰजेस ਆ, ਇਫ ਬੋਥ ਆਰ ਆ ਸੇਮ ਚਾਰजेस, either they are a positive, either they are a negative, ਤਾਂ P point always inside the dipole ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਬੱਚੇ। ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ P ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਚਾਰजेस ਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ P ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ 16 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ 9 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ। ਸੋ 9 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਐਂਡ 16 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਪਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਟ ਵਿਚ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ 0। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 ਹੋਵੇ। ਸੋ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕੌਣ ਸੀ, 9 ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ E2 ਆ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ E1। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ X। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਦੇ ਲਈ। ਸੋ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, E/E1 = 1/4 pi epsilon naught Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ AP² ਜਾਂ AC²। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8 + X। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 8 + X। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ 8 + X। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਣਾ ਆ E2 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 1/4 pi epsilon naught Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ BC²। BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, X। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ठीक है, जिद्दां ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ 1/4 ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 1/4 ਪਾਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਸੀ 16 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ, ਸੋ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 × 10⁻⁻6, ਸੋ -6 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਟੇਕ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 16 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 4/8 + x, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 3/x। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ x ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ E ਗਿਵਨ ਹੈ, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਨਾਰਥ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ F ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ, F ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ QE ਦੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਨਾਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਆ ਬੱਚੇ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਊਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ N ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ Q ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ NE, N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 92 ਆ, ਔਰ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.6 × 10⁻⁻19। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Q ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 6.8 × 10⁻15 ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ R ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਫ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ E ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ E ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ 35 ਦੇ 35 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਯੂਨੀਮੈਕਸ JBD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। The electric field due to the small dipole at a distance r from the center of dipole or axial line is E। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ axial line ਲਿਖ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ axial line equatorial line ਦੇ equal ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ the electric field due to a small dipole of a distance r from the center of the dipole or axial line is E। ਸੋ ਉਹ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਨ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਟਰਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਟਰਮ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। P ਦੇ ਨਾਲ P ਕੈਂਸਲ, 1/4 ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 1/4 ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ R ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਆਨਸਰ R ਐਕਸੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਊਬ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ √ ਬਣੇਗਾ, √ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਊਬ ਰੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ √2 ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਊਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਓ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ A, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 10⁻⁻², ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 10⁻⁻4 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ 10⁻³ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 6 ਵੋਲਟੇਜ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ Q ਲੱਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥਰੂ ਦਾ ਬੈਟਰੀ, ਹਾਊ ਮਚ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਬੈਟਰੀ। ਬੱਚੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ Q ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ? ਸੋ Q ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਆ, Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CV। ਤੁਹਾਨੂੰ CV ਗਿਵਨ ਹੈ, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ C ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, C ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਬਟ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ D ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ V। ਹੁਣ A ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, D ਦੀ ਵੈਲਿਊ V ਗਿਵਨ ਹੈ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਵੋਲਟ। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਬੈਟਰੀ। ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ CV²। ਹੁਣ ਬੱਚੇ C ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਫੇਮਸ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਹਾਫ CV² ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਫ QV। ਹੁਣ ਬੱਚੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ 1.33 × 10⁻⁻10। V ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ 6 ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 6 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3.99 × 10⁻⁻10। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਣਗੇ, 2 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੋ ਚਲੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸਟੋਰ ਐਨ ਐਨਰਜੀ ਆਫ 100 kWh। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 100 kWh ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਗਿਆ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਾਟ ਆਰ। ਹੁਣ ਆਰਜ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10⁻⁵ ਆਹ ਬੱਚੇ 5 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ 60 ਮਿੰਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ, ਸੋ 3600 ਜੂਲ। ਸੋ ਆਹ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 36 × 10⁻⁷, ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3.6 × 10⁻8। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ 10⁻⁴। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ C ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ C ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? Q ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? CV। ਸੋ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ? Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ V। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ Q ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਫ CV²। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਫ CV²। ਸੋ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? 2U ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ V²। ਸੋ ਬੱਚੇ U ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 3.6 × 10⁻⁸, V ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 10⁻⁴। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।